Very good morning, my dear students. So last class ಅಲ್ಲಿ we had discussed regarding the different methods of concentration of solution. ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವ. ಮೊದಲನೇದು ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಎರಡನೇದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. Out of which we have discussed already two methods of concentration of solution. One is mass percentage and second one is with respect to mole fraction. So as you know, mass percentage is nothing but a ratio of the mass of solute divided by mass of solution into 100, whereas mole fraction is the ratio of number of moles of particular component, that may be a solute or solvent, to the total number of parts of components present in the solution. So if I take a mole fraction of 1 or A, we write it as that is corresponding to solvent. Mole fraction of B or mole fraction of 2, it corresponds to the mass of solute. So mole fraction of solute is equal to ratio of mass of solute to ratio of mass of solute to the total mass of the solution. So that is nothing but mass of solute plus solvent, right? So we have seen and discussed many problems related to the mole fraction. We'll continue with the next concept, uh, the third one, called as molarity. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಒಳಗ ಹಿಯರ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved per liter ಅಥವಾ per dm cube of the solution. So that we call it as what? Molarity. So molarity is what? It is a ratio of number of moles of solute present in 1 liter of solution ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 decimeter cube of solution ಅನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, per liter ಅಂದ್ರೆ 1 liter ಅಥವಾ per dm cube decimeter cube. So ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೊಲಾರಿಟಿ. And molarity is always represented by capital M. And you know that how to calculate the number of moles of solute. So number of moles of solute is given by given mass divided by molecular mass. So ಇದು mole concept ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Number of moles, it is represented by N. So it is equal to what? Given mass of the solute divided by molecular mass of the compound, right? So ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Molarity is nothing but the ratio of moles of solute divided by the present in 1 liter of solution. Now molarity is denoted by the capital M, that is the symbol, and the SI unit for molarity is mole per liter. So number of moles present in 1 liter is in the mole per liter ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ mole per dm cube ಅನ್ಬೋದು. These are the units for molarity. And the measurement of molarity can change with changing temperature. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆತಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಾ. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ change in temperature. So hence molarity is inversely proportional to temperature. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಐತಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಈ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ annual exam ಅವು ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಈಗ you can see here what is the molarity of 400 ml of solution containing 8 gram of NaOH. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ milliliter 400 ml solution containing 8 gram of NaOH. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ NaOH ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 8 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? NaOH ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ 400 ml ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ 8 ಗ್ರಾಮ್. So liters of solution given is 400 ml. So formula ಏನದ ಮೊಲಾರಿಟಿದು? It is a ratio of moles of solute to liters of solution. So moles is equal to what? So mass of solute divided by molar mass of solute. So ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 8 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ NaOH ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಮಾಸ್ 23 ಅದ,
ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಅದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಅದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.2 mole. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಸೊ 0.2 mole. ಸೊ ಈಗ 0.2 mole ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೇಳಾರ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 moles. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ next problem related to molarity again. One more problem ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Calculate the molarity of a solution containing 50 gram of methyl alcohol. Methyl alcohol ಅಂದ್ರೆ CH3OH present in 500 centimeter cube of solution. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತಾರ. ಸೊ ಅದ್ರವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಿಥನಾಲ್ ಅದ, 500 cm cube ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಿಥನಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 50 grams ಕೊಟ್ಟಾರ. molar mass of solute. ಸೊ ಇದ್ರ molar mass ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 3 15, 15 ಪ್ಲಸ್ 16 29, ಸಾರಿ 31 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 31 ಪ್ಲಸ್ 1 32. ಸೊ ಇದ್ರ molar mass 32 grams per mole ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು moles of solute is equal to ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, number of moles is equal to given mass divided by molecular mass. ಸೊ given mass is equal to 50 ಕೊಟ್ಟಾರ, molecular mass 32. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 500 cm³ ಅಂದಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ 500 cm³ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಏನದ? ಲೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಸೊ 500 cm³ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 500 cm³ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0.5 ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟು 50 ಕೊಟ್ಟಾರ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು? 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತದ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಇಲ್ಲದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 0.5 ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಟು 1 ಬೈ 0.5. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 3.125 ಮೊಲಾರಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ. ದೆನ್ we go for the next problem. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೇಳಾರ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ NaOH ಹೇಳಾರ, 450 ml ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಸೊ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ NaOH ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ 5 ಗ್ರಾಮ್, ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ NaOH ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 40 ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.125 ಮೋಲ್. ಈಗ ಇದೇನಾಯ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 450 ml ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೀಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ 450 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಲೀಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 0.125 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 450 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0.278 m ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ 0.278 mole per liter, ಅಥವಾ 0.278 mole per dm³. So this is the way how you solve the problem. In the next one, calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.5 molarity solution in methanol. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ 250 ml ಆಫ್ ಸಾಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 122 ಇಂಟು ಸೊ 250 ml ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4.575 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ 4.575 ಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು 250 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 0.15 m, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಮೊಲಾರಿಟಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 ಡಾಟಾ ಒಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನ 2 ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 3ನೇದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಈಗ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ. MOLARITY ಅದು ಮೊಲಾರಿಟಿ. MOLALITY ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ m.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಈಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ kg ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಲೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ dissolved per 1000 gram. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 1000 gram is nothing but it is equal to 1 kg of solvent. So that is called as molality. So ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಬಹುದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ನ ಹೇಳಿದಂಗೆ it is represented by small m. It is ratio of moles of solute present in 1 kg of solvent, right? So moles is equal to ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ moles of solute ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು given mass divided by molar mass. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೋಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ per kg of solvent. And molality is expressed in terms of small m. ಈಗ molality is independent of temperature, right? So ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ನೋಡೋಮಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ 2.5 gram ಆಫ್ ethanoic acid present in 75 gram of benzene. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2.5 grams. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಸೊ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ C2H4O2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ C2H4O2, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 grams per mole ಆಯಿತು. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 kg. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ 2.5. ಸೊ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟದ 60 ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.0417 ಮೋಲ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದು 0.0417 ಏನದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 kg ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 kg ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ 75 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 75 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಬೇಕು. ಆ 1000ನ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟದ 0.0417 ಅದ. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇನ್ kg, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 75 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000, ಆ 1000 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ 0.0417 ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 75. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 0.556 ಮೋಲ್ ಪರ್ kg, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾಸ್ನ ನೀವು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ NH2CONH2, right? Required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ 0.25 ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2.5 kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ 2.5 kg, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 0.25 m ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ, ಇದ್ರ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ತೆಗಿರಿ 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಹಾಕ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 into 2, ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 14 ಪ್ಲಸ್ 2, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 60 grams per mole. ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟಂತೂ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಂಟು ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, ಮೊಲಾಲಿಟಿ 0.25 ಅದ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟದ 60 ಅದ, ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಕೆ ಜಿ ಒಳಗೆ 2.5 kg. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು 2.5 ಬದಲು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು,
right? So ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.25 into 60 into 2.5 ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 37.5 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 37.5 ಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು 2.5 kg ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.25, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, what is the molality of ammonia in a solution containing 0.85 gram of NH3 in 100 cm cube of liquid of density 0.85 gram per cm cube? ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 0.85 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಪ್ಲಸ್ 3 17. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹೆಂಗಾಯ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ? 100, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, 100 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ? 0.85. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 85 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ? ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ 0.85 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ 17 ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1000 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 85. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 0.59 ಮೋಲ್ ಪರ್ kg. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನದ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಾಸ್? ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ, mole fraction of potassium iodide if the density of 20% aqueous potassium iodide solution is 1.202 gram milli per 1.202 gram per ml, right? So gram per ml ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಡೆ ನಾನು ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ? ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಹೋಗೋಮಂತ 20% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಗಿವನ್ 20% ಆಫ್ KI ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ 20% ಅಂದರೆ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ KI ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ KI 20 ಗ್ರಾಮು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು 100 ಗ್ರಾಮು. ಸೊ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 100, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 100 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವತ್ತು 100 ml 100 ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100 ಮೈನಸ್ 20. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಸ್, ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 100 ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಮೈನಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಐಡೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಐಡೈಡ್ ಎರಡು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 166 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ 1000 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ 20 ಅದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಐಡೈಡ್ 166 ಅದ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 80. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.505 m. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಐಡೈಡ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 20 ಗ್ರಾಮ್. ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 166. ಈಗ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ KI ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ 20 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 166, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1204. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ KG ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ in terms of liter other, so we will take it as ml. So 80 ml is equal to how many liters? 0.080 liters. So density of potassium iodide kotra ಎಷ್ಟು 1.202 grams per liter. So molarity of solution is equal to density
ಇಂಟು 10 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ 1.202 ಇಂಟು 10. ಇದು ಇದು 10 ಏನದಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1000 ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ 166. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1.45 ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎನ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 1.66, ಇದು 0.12 ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 80 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 18, ಇದು 166 ಏನದ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಇದು 18 ಏನದ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅದ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಅಥವಾ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ದು ಚೈ ಬರ್ದು 2 ಅಥವಾ ಬಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ N2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ N1 ಪ್ಲಸ್ N2. ಸೊ N2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಷ್ಟದ 0.12 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0.12 ಪ್ಲಸ್ 4.44, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.0263. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನಂತಂದರೆ 13 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ NaOH whose molecular weight ಕೊಟ್ಟರ 40.01 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲು and 87 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ H2O are mixed to form a solution. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಅದ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅದ. ಸೊ 13 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ NaOH ಕೊಟ್ಟರ, 87 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟರ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ NaOH ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ NaOH, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಆಫ್ NaOH ಮತ್ತು H2O ಎರಡು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಇದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ, ಇದು ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ NaOHಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಾಟರ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ಆಫ್ ಎರಡು ಕೇಳ್ಯಾರ, NaOH ಕೇಳ್ಯಾರ, H2O ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿನ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ we have finished with respect to the concept of concentration of solution. And ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಟಾಕಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ. ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿತ್ತಂದರೆ we have discussed 4 important methods of concentration of solution. ಮೊದಲನೇದು ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಎರಡನೇದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೂರನೇದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.